এগুলো কি নিচ্ছেন বিরমানজি? সবজি? কি সবজি দেখি? ये तो हाँ इसको मतलब एक बार बॉईल करके हाँ फिर इसको बनाने से ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। ये सीजनल है, अभी मिलेगा, ये तो मतलब पूरा साल तो नहीं मिलेगा। ढेकिया साग जिसको कहते हैं ये वो है? ये मतलब ये फर्न है, फर्न। हाँ, एक टाइप का फर्न है। बेबी है, बेबी फर्न। हाँ बेबी फर्न। ये रात को बनेगा। हाँ जो कल जो सलाद दे दिया था ना, हाँ उसके साथ बनाने में। और ये है ना? हाँ हाँ এই যে দেখছেন ফার্নের একদম মানে যেটা একদম কচি ডগটা যেটা वहाँ पे आपको रोड मिलेगी। ও ওখানটায় রাস্তা আছে। বিমানজি বলছেন এই যে রাস্তাটায় আমরা যাব, আগে এইটাই ছিল ওনাদের রাস্তা, মানে পুরনো রাস্তা এখানে। এখন আর কোনো রাস্তার কিছুই নেই, তখন তো কাঁচা রাস্তা ছিল অনেক আগের। দারুণ লাগছে, এরকম কখনো করিনি যে পাইন ফরেস্টে এরকম পাহাড়ের উঠে এভাবে মানে লাঠি নিয়ে একদম ট্রেক হচ্ছে। উনি ওই সবজি মানে বেবি ফার্নগুলো কালেক্ট করছেন, রাত্রে ডিনারে আমাদের আজকে থাকছে বেবি ফার্নের একটা রেসিপি। এই যে রাস্তাটা, এই রাস্তাটা ছিল ওনাদের আগের মানে পুরনো একদম রাস্তা। এই রাস্তা দিয়েই মেন রোডে এখন আবার পৌঁছানো যাবে। বিভিন্ন রকম পাখির ডাক, আর আমরা ছাড়া জঙ্গলে কেউ নেই। হাঁটলে পাতার এই যে মচমচ করে শব্দটা হচ্ছে। আর এমনি জঙ্গলে যোগ টোক কিছু, কারণ এখন তো বর্ষা বৃষ্টির সময় নয়, সেই সময়টা যোগ হবে, এখন কিছু অসুবিধা নেই হাঁটলেও। শুকনো পাতার আওয়াজ। और ये लॉकडाउन का समय यही रोड था? हाँ, अब यहाँ से देखिए वो वहाँ तो मेरा घर है, वहाँ से लोले गांव के अभी कितना है, 1.5 किलोमीटर हाँ मैक्सिमम। हाँ ये रास्ता है 6 किलोमीटर, अच्छा 4.5 किलोमीटर ज़्यादा है। हाँ, तो उसी टाइम में मेरा जो दादाजी था वहाँ पे चौकीदारी करता था। अच्छा ठीक है, तो चौकीदारी करते थे, उसके बाद ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी उसका मतलब नौकरी वहीं पे परमानेंट हो गई। अभी हम लोग को मतलब दूर दूर का जितने भी लोग हैं, मतलब दूसरा गांव का, वो ऐसे ही जानते हैं कि वो चौकीदार बाजे मतलब दादा, चौकीदार दादाजी का अब पोते हो। मतलब हम लोग का वही हो गया नाम। जैसे कि हम लोग का फैमिली जो है वो दादा के पीछे जो भी है वो बोलते हैं, मतलब हमारा दादाजी का नाम लेते हाँ पिताजी हो गया, वो बोलते हैं वो चौकीदार दादा का बेटा, हम हो गया पोता। ऐसा चलता है, ऐसा दादाजी का नाम लेते हैं। हाँ दादाजी का नाम। उनके साथ मैं जंगल में रहा हूँ, मतलब कई दिन, इसलिए कि वो क्या ना उस टाइम वो गाय गोरू बहुत होता था। तो ये ड्राई सीजन में यहाँ पे तो घास नहीं होता था, वो पूरा लेके जंगल वहीं पे मेरा पूरा घर जैसा बना के वहीं पे बैठता था, और हम भी वहीं उसके साथ ही जाते, वहीं पे बैठते। वो खिलाता था, बाप रे बाप क्या क्या जंगल का साग सब्जी क्या क्या होता था सब खिलाता था। वो एकदम 3 बजे उठते थे, रात 3 बजे उठ के, मैं तो उनके साथ ही सोते थे, वो हमको उठा के ऐसे जंगल लेके आते थे, लकड़ी वकड़ी लेके। जब उस टाइम ना वो ठंड के मौसम में ना मतलब फटक से वो उठा के हमको लेके जाते थे। वो तो 3 बजे उठते थे, तो हमको कम से कम 4:30 बजे उठा लेते थे। उठाने के बाद तो क्या है वो चाय पी लो बस चलो। কেমন লাগলো? দারুণ দারুণ না? ঘন এবার রাস্তাটা ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, খুব একটা লোকজন যায় না নয় এখন আর ওই রাস্তাটা দিয়ে? অনেকজন যায় যায়, हाँ গাড়ি ফাড়ি তো আর যায় না। गाड़ी नहीं এখন नहीं, वो तो वो रास्ता बन गया ना, नहीं तो यही रास्ता था हम लोग।
हम तो रोज ही आते हैं कभी भी लकड़ी वकड़ी लेने, कभी घास होता था। अब ये तो ये ना पता है ये सब लेके जाते हैं हम। পাথরগুলো সব ইয়ে একদম हाँ ভালো। এটা ব্রিটিশ আমলে বলছে রাস্তা ছিল এটা। এটাই হ্যাঁ বলছে এটা ফিক্সড রাস্তা ছিল, এখনো কনস্ট্রাকশন আছে। और পরে क्या ওইটা হওয়ার পরে काफी गाँव में 3 दिन होना चाहिए था ना, 3 दिन होना चाहिए হ্যাঁ ना, 2 दिन कम पड़ गया। এবার আমরা আস্তে আস্তে নামছি। বীরবানজি দেখিয়ে দিলেন, মানে এই যে পায়ে হাঁটা রাস্তায় যে বোঝা যাচ্ছে এই রাস্তা বরাবরই যেতে হবে। মানে আমরা ওই পাথরেরও ওপরটায় ছিলাম, আমরা তো জানি না, সেই কারণে বুঝতে পারিনি। এখন উনি বললেন এই অফরোড যেটা এটা রয়েছে এইটা বরাবর গেলেই আমরা যেখান দিয়ে উঠেছিলাম সেই জায়গায় আবার পৌঁছে যাব। ওখানে বসে বসে অনেকক্ষণ গল্প হলো। মা বাবা তো নিচে বসে আছে অনেকক্ষণ হয়ে গেল, সেই কারণে আমরা আবার নিচে মায়েদের কাছেই চলে যাচ্ছি। ওই রাস্তাটা আবার মায়েদের ওখানেই যাচ্ছে, ওরা এখনো বসেই আছে। তবে ফোনের কিন্তু নেটওয়ার্ক রয়েছে এখানে, ফোন করলে ফোনে যোগাযোগ করা যাচ্ছে। উনি বললেন যে এই সময়টা তো এখন শুকনোর দিন, এই সময়টা ঠিক আছে, কিন্তু সেপ্টেম্বর অক্টোবর মানে বর্ষার পর থেকে এই জায়গাটা আসাটা একটু রিস্কের ব্যাপার, কারণ এখানে জোক হতে পারে, রাস্তায় অনেক জঙ্গল হতে পারে, পোকামাকড় থাকতে পারে অনেক রকম। ওনাদের সঙ্গে সময় কাটালেও অনেকটা ভালো লাগে, অনেক কিছু জানা যায় ওনাদের সম্পর্কে। আপনারা যদি কাফের গাঁও আসেন, একটা দিন কাফের গাঁওতে মানে এই ধরনের একটা এক্সপিরিয়েন্স নিতেই পারেন। হ্যাঁ, যাদের পায়ের সমস্যা, যেমন মা উঠতে পারেনি, কিছুটা উঠে, কিন্তু বাকিরা আর গাইড মানে হোমস্টের যিনি ওনার বা যিনি থাকবেন, গাইড একজন থাকলে ঠিক আছে, নাহলে নিজেরাও কিন্তু পারা যায়। বীরবানজি মানে খুব ভালো মানুষ, উনি খুব বিয়েভাবে আমাদেরকে সবটা বললেন। তবে হ্যাঁ, আসার সময় এরকম লাঠি কিন্তু কালেক্ট করে নেবেন, এরকম লাঠি কালেক্ট করে নিলে খুব সুবিধা। আমি তো প্রথমটায় নিইনি, তখন আমি হাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এই লাঠিটা নেবার পরে আমি অতটা আর হাঁপাচ্ছি না। आप लोग के उधर जो शादी वगैरह में जो डेकोरेशन के लिए एक ऐसा टाइप का फन यूज करते हैं ना, पता है आपको? हाँ हाँ देखा है? हाँ। वो यहीं से जाते हो, उसका जो नीचे ऐसा वाला फल आता है, अच्छा इसमें पूरा पानी भरा होता है, ठीक अच्छा। है। एक ये तो शुगर का पेशेंट के लिए अच्छा है, और जब मतलब पहले जंगल में घूम रहे, पानी नहीं मिल रहा, डिहाइड्रेशन से बचाता है, ये खाने में अच्छा है। আচ্ছা, যদি মানে কেউ যদি আসে এখানে এসে যদি এরকম ট্রেক করতে চায়, তাহলে আপনি কি ওনাদেরকে নিয়ে আসবেন? ये देखिए, হ্যাঁ इसको ये तो है ना, হুম इसको ये पूरा ছাড়িয়ে साफ हो गया, ऐसे खा सकते हैं। थोड़ा एक बार बस के अभी ट्राई कीजिए। দেখি ফার্ন গাছের নিচে থাকে এটা। সুগার কমায় বলছে। মিষ্টি, হালকা একটু কষা ভাব আছে। पूरा ऐसा घोट के ना, ऐसे नहीं। এই জঙ্গলে যে ছোট ছোট অনেক রকম, আমরা তো সবটা জানি না, এগুলোর কিন্তু অনেক ঔষধি গুণ রয়েছে। কোনো গাছের ছোট অংশ একটা আছে যেটা ওপরের ডগের অংশটা আর কি, সেটা খেলে প্রেশার কন্ট্রোল হয়। আমরা যেটা খেলাম ফার্ন গাছের নিচে যে ফলটা রয়েছে, ওটা কিন্তু সুগারের জন্য খুব উপকারী। তো এনাদের ওষুধ বলতে কিন্তু এই জঙ্গলেই অনেক রকমের ওষুধ কিন্তু ওনারা এখান থেকেই পেয়ে যান। আমরাও নতুন নতুন জানতে পারছি এগুলো। আপনারাও যদি এরকম আসেন জঙ্গল ট্রেকিং করতে,
অবশ্যই আসতে হবে ভ্যালি ভিউ হোমস্টেতে। এটা রাস্তা। আর বীরমানজির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। বীরমানজি আপনাদের সমস্ত এই আমরা যেভাবে ট্রেক করলাম এইভাবে, আর শুধু ট্রেক না, অনেক ছোট ছোট অনেক কথা যেগুলো আপনারা জানতে পারবেন এই বীরমানজির কাছ থেকে, আর বেশ ভালো লাগবে। হ্যাঁ, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি সমস্ত কিন্তু এই স্ক্রিনেও থাকছে, আর তাছাড়াও ডেসক্রিপশন বক্সেও আমি দিয়ে দেব। আপনারা যদি কাফেরগাঁও আসেন তাহলে কাফেরগাঁও অবশ্যই আসতে বলবো। আসুন এবং ভ্যালি ভিউ হোমস্টেতে 2 দিন থাকুন, আর একদিন এইরকম একটা দিন কাটান সম্পূর্ণটা বীরমানজির সাথে। অসাধারণ মানুষ, একদম নিজের মতন করে আমাদের সব কিছু বলছেন, আর আমরাও খুব আমাদের খুব ভালো লাগছে এই জিনিসটা। মনে হচ্ছে যেন আমরা কোথাও আমাদের কোনো রিলেটিভের কাছেই এসেছি, আর তার কাছ থেকে অনেক কিছু নতুন গল্প শুনছি আর কি। কেমন লাগছে আমার এই ভিডিও অবশ্যই কিন্তু জানাতে ভুলবেন না, আর যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটাকে একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না। দেখা হবে আবার পরের কোনো পর্বে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, এর পরে থাকছে অন্য পর্ব, দেখতে থাকুন।